قبل مسیح کے بہت بڑے فلاسفر افلاطون نے کہا تھا کہ اگر عوام کو موقع ملے تو وہ اپنے ملک کا حکمران کسی فلاسفر کو بنائیں۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے تو میرے ذہن میں جاوید چودھری صاحب کا نام آتا ہے، جو پاکستان کے فلاسفر ہیں، کہ اگر ان کو حکمران بنا دیا جائے افلاطون کی تعلیمات کے مطابق یا حکم مان کر، تو کیسا رہے گا؟ ویسے آپ کے ذہن میں کس فلاسفر کا نام آتا ہے کہ اس کو حکمران بنا دیا جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، جو آپ کی محبتوں کا مکروز ہے، جو آپ کا ممنون ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جو پاکستان میں ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، ویری گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 جولائی 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ یہ تاریخ کئی لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ تاریخ پاکستان کے سیاسی منظر پر جو ہے وہ انمٹ نقوش چھوڑ سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آج جو کشمیری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے دارالحکومت مظفر آباد کی جانب، اور ان کے ساتھ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ بڑے اور شدید تصادم کا خطرہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ دونوں سائیڈوں کو محفوظ رکھے اور کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل ہے۔ آپ کے سامنے ایک ویلاگ رکھنا ہے اور کچھ تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں۔ جس وقت میں آپ سے پاکستان سے مخاطب ہوں تو اس وقت پاکستان میں صبح کے 8:30 بج رہے ہیں۔ بس درخواست یہ ہے کہ خاص کر جو میرے بزرگ ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں، جو میری مائیں ہیں، گھریلو ہیں یا بہنیں ہیں، تو وہ کوشش کیا کریں کہ ویلاگ کا جو ایوریج ویو ڈوریشن ہے وہ اچھا ہو، یعنی وہ پورا ویلاگ دیکھنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ واچ ٹائم کا مسئلہ ہے۔ نوجوانوں کو اس لیے نہیں کہتا کیونکہ نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے بزرگوں سے جو ہے وہ درخواست کر رہا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے بڑے بڑے جو ہے نا کینٹس میں، اور فوجی جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ، اور جرنیل آپ کو پتہ ہے کتنا جہاد کرتے ہیں، اور پھر امریکہ میں جو 100 کمپنیاں ہیں وہ بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں، بڑا چھپ کے کام کرتے ہیں، اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آپ کو سولت پاشا صاحب کا بتانا ہے کہ ان کا اس معاملے پہ کیا موقف ہے۔ اس کے بعد زاہد گشکوری صاحب جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے آرگینک ہے یا یہ جرنیلی منصوبہ ہے؟ اس میں زیادہ تر جو چانس ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ایک جرنیلی منصوبہ ہے۔ تیسری بات، جو تیسری خبر ہم ڈسکس کریں گے، وہ بلوچستان اور فوج۔ ایک نیا پاکستان بلوچستان میں سامنے آ رہا ہے۔ ایک نیا پاکستان 78 سال سے کوشش ہو رہی ہے، 78 سال سے، اور جو مسئلہ ہے وہ معدنیات کا ہے۔ یہ جو آپ کا افریقہ ہے نا، افریقہ، کبھی اس کو دیکھیں یا اس کی تاریخ پڑھیں، یہ کیوں تباہ ہوا؟ پورا افریقہ، پورا بر اعظم معدنیات۔ فرانس 1 تولہ سونا جو ہے فرانس میں نہیں ہے، لیکن فرانس کے پاس دنیا کے 4تھے بڑے ذخائر ہیں سونے کے، سارے وہاں سے نکالے، جنگیں کروائیں، گروپ بنائے اور معدنیات نکالی۔ بلوچستان اور KPK کی جو دشمن ہیں وہ معدنیات ہیں اور اس کا رولہ ہے۔ اگر ان معدنیات کا 20%
बलूचिस्तान पे खर्च हो, बलूचिस्तान पे, तो बलूचिस्तान का हर शख्स जो है वो करोड़पति हो। लेकिन इस पे बात करेंगे, सुहेल खान आफरीदी ने इमरान खान किस तरह बेच खाया, इमरान खान के असूलों से किस तरह इनहराफ किया। आपको सुहेल आफरीदी की टूटी चप्पलें याद होंगी, कई दफा तस्वीर वायरल हुई है। लेकिन जब आप एसी में बैठते हैं ना, बड़ी कमीनी चीज है एसी, बड़ी कमीनी चीज। एसी में बैठते हैं, बाहर लोग सुलग रहा होता है, और यख सर्दी में जब आप हीटर के सामने बैठते हैं, और फिर जब बंदा आपके सामने गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो बस फिर बंदे की बस हो जाती है। ये सारी चीजें तारीख में जो बड़ा हुक्मरान गुजरा है ना, बड़ा हुक्मरान, उनको पढ़ लें। किसी की जिंदगी में ये कुछ नहीं होगा, किसी की जिंदगी में, किसी की जिंदगी में ये कुछ नहीं होगा। इसलिए वो बड़े हुक्मरान थे। एक मोहतरम व्यूअर ने फरमाइश की थी बाल डाई करने की, कि हम आपको यंग देखना चाहते हैं, तो मैंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है, ख्वाहिश का। और मैंने कहा आप अगर यंग देखना चाहते हैं तो हम यंग बन जाते हैं। पूरा 1000 रुपया खर्च किया है आप लोगों के लिए, यकीन करें 1000 रुपया मेरे जैसे बंदे से निकलवाना वो कट्टा चोने के बराबर है। बहरहाल खबरों पे आते हैं। कल मुलाकात का दिन था। इतराज किया जाता है कि जो अलीमा खान है ना, मैंने आपको पहले बताया, अलीमा खान के बारे में राय पाई जाती है कि वो 1.5 इमरान खान है, उनमें लचक नहीं है, वो बहुत सख्त है। कल अलीमा खान ने क्या किया, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने। वो अडयाला नहीं गई, वो केपीके में थी। उस्मा खान और नौरीन न्यादी ये वक्त पर पहुंच गई और इन्होंने अंदर इतला भी दे दी। लेकिन अदालत के अहकामात के बावजूद दो बहनों की जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी। नहीं होनी थी, जाहिर है निजाम अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक जो हुज्जत थी कि अलीमा खान जो है उनकी मुलाकात नहीं होगी, तो वो आई नहीं। उसके बावजूद दो बहनों की मुलाकात ना हुई। सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद बैरिस्टर गौहर ये हादसाती तौर पे पीटीआई के चेयरमैन बन गए। घर में सुना है जब दाल पके ये दूसरी दफा दाल मांगे तो इनको नहीं मिलती कि पहले जो दी है। लेकिन पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के सरबराह बन गए। इन्होंने कल खूब पॉलिश मारी है, बड़ी पॉलिश की है। शोधा इस तरह हैं और बात नहीं करनी चाहिए, और जो है ना फजल रहमान ने ठीक नहीं कहा, और जो है ना सो एंड सो हमारे शोधा, हमारे शोधा। उनकी सिर्फ ये दरखास्त है कि वो ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुन लेते, वजीर दिफा की, वो नवाज शरीफ के साहब का बयान सुन लेते, वो मुख्यमंत्री के सुन लेते। तो इतनी ज्यादा पॉलिश की जरूरत नहीं थी जितनी जो है वो बैरिस्टर गौहर ने कर दी है। अगर कोई पाकिस्तान में ऐसे शख्स है जिसने फौज को कभी ताना नहीं दिया तो वो एक शख्स है, और उसका नाम है इमरान खान, और जो जेल में है, जिसने कभी नहीं कहा कि तुम लोग 65 की जंग हारे, तुम लोग 71 हारे, तुम लोग कारगिल हारे, कभी नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि तुम लोग गोदा निकाल के खा गए हो अवाम का, ख्वाजा आसिफ ने कहा, ठीक है। और नवाज शरीफ ने कहा तुम लोग चाचे मामे क्यों बनते हो, इमरान ने नहीं कहा। हाँ, इमरान ने 71 के जो सियासी एस्पेक्ट से ना उस पर बात की है कभी कभी कि जी आप लोगों ने मैंडेट नहीं दिया मुजीबुर रहमान को, और उसका मैंडेट था, मैंडेट आप तस्लीम कर लेते तो ये हालात न होते। इमरान खान ने कभी फौज को जो है वो ताने नहीं दिए। इमरान खान वो शख्सियत है जो कहता है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और इमरान खान ने रिकॉर्ड पे कहा कि मैं जरूरी नहीं हूं, फौज जरूरी है। लेकिन ये बातें वो फौज को हजम नहीं होती। अच्छा, 2019 को देखें। 2019 को बालाकोट का वाकया होता है। अगले दिन
पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और अभिनंदन, आपको पता है MiG-21, लेकिन इमरान खान कभी क्रेडिट नहीं लेते। यहां तो कहा जाता है ना कि फलां स्विमिंग पूल में नहा रहा था और फोन आया, फलां वॉशरूम में बैठ के डिजाइन कर रहा था जंग, फलां ने धमाके किए। इमरान ने कभी नाम नहीं लिया, क्रेडिट नहीं लिया कि मैंने आर्मी को कहा और आर्मी एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, हालांकि बाद में मुखालिफ था। ये सारी बातें जो है वो कभी इमरान खान ने जो है वो नहीं की, वो ये करते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो हैरान कुन खबर है, लेकिन हस्ब ज़ायका और हस्ब तवक्को है। डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनको अरब हुक्मरानों ने कहा है कि वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे अमेरिका में, अरबों डॉलर की, लिहाजा आप वो जो अबनाए हुर्मुज वाला 20% टैक्स है उससे पीछे हट जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्होंने दोस्तों की और साथियों की बात मान ली है और अब वो जो है 20% टैक्स नहीं लगाएंगे। वैसे भी आपको मैंने बताया पहले भी कि अमेरिका ने और पाकिस्तानी रजीम ने ये कमाई का जरिया बना लिया है। तेल की कीमतें ऊपर, तेल की कीमतें नीचे, और जो बिजनेसमैन है वो अरबों कमाते हैं। ये पाकिस्तान का भी यही हाल है। अभी आप देखेंगे जुम्मे वाले दिन, मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती तो पेट्रोल और डीजल की कीमत और लेवी बढ़ा दी जाएगी। कमाई का एक ही जरिया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये कहा है, उसके बाद वो नया पैग लगाता है और उसके बाद क्या कहता है इसको कोई नहीं पता। इसलिए बार बार ईरान कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नाकाबिले इतबार है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कहा है कि वो शाम से और जो है वो लबनान से फौरी तौर पे अपनी फौजों को जो है वो निकाले। अब ये कोई नई चाल है या ये कोई नया दाना फेंका जा रहा है अरबों को, इसका अभी पता नहीं चला। ये बाद में जो है वो पता चलेगा कि इसका असल मकसद क्या है। सुहेल आफरीदी ने जी 100 सहाफियों को दावत दी है कि वो आए और सरकारी खर्चे पर KPK देखें, सरकारी खर्चे पर रेस्ट हाउसेस एंजॉय करें। नथिया गली और दूसरे जो इलाके हैं, इसमें हामिद मीर हैं, इसमें सलीम साफी हैं, इसमें सुहेल वड़ायच हैं, महमल सरफराज हैं, सारे तकरीबन 100 सहाफी। अब कभी इमरान खान ने ऐसा किया? इमरान खान जब बाहर गए ना, शायद आपको पता ना हो, तो उन्होंने सहाफियों को कहा था कि वो अपने खर्चे पर पहुंचे, अपने खर्चे पर। अगर मेरा दौरा कवर करना है और रेटिंग लेनी है और अपने चैनल को खबरें भिजवानी है तो वो करे, खर्चा करे, चैनल खर्चा करे और अपने खर्चे पे पहुंचे। और लोग पहुंचे। जाहिर है इमरान खान का दौरा था, अमेरिका में भी सहाफी गए, रूस में भी गए, जहां जहां इमरान खान गए चैनलों ने अपना खर्चा किया। अब सुहेल आफरीदी, यानी सुहेल आफरीदी जितने भी तकरीबन टाउट्स हैं, जितने भी टटपूंजिए हैं, उनको दावत दी है सुहेल आफरीदी ने कि वो आए और सरकारी खर्च पर वो जो है ना मौज उड़ाएं। क्या ये इमरान खान का नजरिया था या इमरान खान का नजरिया है, या वो लोगों के पैसे इस तरह जो है वो इस्तेमाल करते थे, या फिर सुहेल आफरीदी को इशारा हुआ है कि जो हमारे बूट चमकाते हैं, जो हमारे तस्मे बांधते हैं, उनको भी जरा लिफ्ट कराई जाए ताकि लोग उनकी बात सुनना भी शुरू करें। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने ये इकदाम जो है वो उठाया है और वो 100 सहाफी वो KPK जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ है लाहौर में, यानी पंजाब में। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो मानसून से पहले डैम बनाएंगी, बंद बनाएंगी। आपको पता है पिछले साल क्या हुआ, रावी चढ़ा और रावी ने कितनी तबाही मचाई, उसमें अलीम खान की सोसाइटी भी आई। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया तो इसको अलीम खान ने वीटो कर दिया, अलीम खान ने, क्योंकि आजकल अलीम खान की गुड्डी चढ़ी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में
اس نے ایک سیٹ نہیں جیتی، یہ حکومت میں شامل ہے۔ اب کشمیر میں کہہ رہا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یعنی کہاں علیم خان، کہاں کشمیر کے پہاڑ، وہ جانتے ہوں گے علیم خان کون ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ بتا دیا ہوگا۔ تو بہرحال مکھیہ منتری کے مقابلے میں علیم خان نے اس کی مخالفت کی ہے، اور علیم خان کی بات جو ہے وہ مانی گئی ہے علیم خان کی، کیونکہ کل پرسوں مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پہ بلکہ جلسے پہ رد عمل دینے کے لیے آیا ہے اون چودھری۔ یہ کون ہے اون چودھری؟ بقول اطول تارڑ یہ عمران خان کی کابینہ کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، یہ عمران خان کی کابینہ کو ڈرگ سپلائی کرتا تھا، یہ اون چودھری۔ آج کس کو کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کیا کیا دے رہا ہے، یہ تو اتھارٹی بتا سکتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، حکومت میں اون چودھری۔ اور فیاض الحسن چوہان، اب فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ ڈیفنس کر رہا ہے، آپ اسے جانتے ہیں اچھی طرح، جو کہتا ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ میں جو بارش ہوئی تھی وہ بھی مصنوعی برسائی گئی تھی پاکستان کو جتوانے کے لیے۔ بہرحال جی یہ جو ہے نا وہ لاہور میں پھڈا پڑا ہے، اور علیم خان جو ہے ان کی بات جو ہے وہ مانی گئی ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، ایک تو بلوچستان کی بدامنی ہے نا، دوسرا ڈیفنس ورک شاپ میں بڑا ڈانس ہوا ہے، صحافیوں نے یہاں سے صحافی بھر کے لے گئے، اور وہاں پہ جو وزیر تھے انہوں نے پنجابی گانوں پہ ڈانس کیا ہے، اور کچھ فاصلے پر لاشیں جو ہے وہ لواحقین رکھ کے وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ابرار الحق کے گانوں پہ ڈانس کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ قسم پیدا کرنے والے کی، لوگوں کے سامنے آ کر شکلیں بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے فارم ہاؤس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ ایسی پھے قوم، پے اور ہے، پھے قوم اور چے قوم، چے کسی کو ملے گی جس طرح ہمیں ملی ہے۔ یہ اپنی حویلیوں میں، یہ اپنے گولف کورسز میں، یہ اپنے میسوں میں، یہ اپنے جاتی امراؤں میں یہ کہہ کے مارتے ہیں، کہہ کے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے نزدیک پاکستان اسلام آباد ہے، پاکستان پنڈی ہے، پاکستان لاہور ہے، پاکستان پشاور ہے، پاکستان کراچی ہے۔ یہ شاپ صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن ہر کوئی ایک دوسرے کے سر کھول رہا تھا، لیکن فیصلے کراچی میں ہو رہے تھے، دارالحکومت اس وقت، فیصلے پشاور میں ہو رہے تھے، فیصلے یہ شاپ صاحب لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، بند کمروں میں مشروب مغرب سامنے رکھ کے چھوٹے چھوٹے کپڑے، تو وہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ کیا کہ مارتے ہیں۔ اب کس چکر میں یہ آپ سنیں، جو ہے نا وہ بلوچستان اور نیا پاکستان، یعنی بلوچستان اور فوج نئے پاکستان میں شاہین صاحبائی کیا لکھتے ہیں؟ ایک اور آپریشن شروع ہو گیا، ایک اور عربی نام، جیسے جہاد عظیم کا اعلان ہو گیا، کیونکہ عربی نام لوگوں کو پھے چے بنانے کے لیے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پولیس کی لاشیں سڑک پر سڑتی رہیں اور کوئی فوجی افسر یا جوان اٹھانے نہیں آیا، اور 40 سے زیادہ لوگ جان سے گئے، شہر کے شہر باغیوں کے قبضے میں۔ مگر آپ ان کی بڑی بڑی باتیں، ویڈیو فلمیں، جہاز، ہیلی کاپٹر، نعرے، ترانے ٹی وی پر سنیں، مگر ایک دہشت گرد کی لاش نظر نہیں آئی آپ کی، اور آپریشن آخری آدمی کی موت تک جاری رہے گا، یعنی ہمیشہ جاری رہے گا۔ نہ آخری دہشت گرد ختم ہوگا، نہ آپریشن ختم ہوگا، نہ معدنیات ختم ہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ معدنیات۔ مطلب ہوا بلوچستان میں بھی اب جنگ و جدل
खैबर में तो है ही मारा मारी, कश्मीर में एक आतिफिशां फटने को तैयार, अफगानी सबक सिखाने वाले, गिलगित के लोग सख्त नाराज, सिंध कच्चे और पक्के के डाकुओं के पास, और रह गया पंजाब तो वहां मैडम टिकटॉक और उनकी सहेलियां अपने चेहरे के ऑपरेशन और उम्र कम दिखाने में मसरूफ कि कम से कम उम्र हमारी नजर आए। बड़े लोग फंस जाए, बाकी लोग जाएं भाड़ में, हम जाएं जेट जहाज में। खान और उनके साथ 90% अवाम रोटी की फिक्र करे, जेलों की सैर करें, गर्मी में धरने दें, फौजियों की मस्ती जारी, अक्ल से आरी, कैसा सुथरा नया पाकिस्तान है, हर अच्छे काम में पीछे लूट मार में अव्वल, हर अच्छे काम में पीछे और लूट मार में अव्वल, तबाही की तरफ खुशी खुशी रवान दवा, तबाही की तरफ खुशी खुशी रवान दवा, कि ठीक है जी देखा जाएगा। अगली खबर पे चलते हैं। डॉक्टर जास्मिन राशिद, ये ज्यादा चलती फिरती रहती हैं, अंदरूनी जराए बताते हैं बैठती कम है, लेकिन अब वो चल नहीं सकती और उन्होंने दुआओं की अपील की है। कुछ दिन पहले इन्होंने वसीयत भी लिखी थी और वसीयत हवाले कर दी थी। अब बहरहाल जो है ये चलने फिरने से महरूम हो गई हैं। आपको पता है वजन ज्यादा है, आपको पता है कैंसर सर्वाइवर है और फिर इतने अरसे से जेल में हैं। इन्होंने दुआओं की अपील की है। उसके बाद हफीजुल्लाह नियाज़ी सख्त मुखालिफ हैं इमरान खान के बहनोई भी हैं, हसन नियाज़ी के वालिद हैं। ये कहते हैं कि मुल्क में सिर्फ एक मजबूत शख्स है और उसका नाम है इमरान खान। वो कहते हैं कि मेरे कान तरस गए हैं कि मैं किसी से नवाज शरीफ का नाम सुनूं, किसी से जरदारी का नाम सुनूं, लेकिन मैं किसी से ये नाम नहीं सुनता। अब सौलत पाशा साहब एक राज से पर्दा उठाते हैं कि कितनी खामोशी से ये जर्नैल खिदमत करते हैं, बिल्कुल जिस तरह औलिया छुप के इबादत करते हैं, छुप के। वो क्या कहते हैं, मुझे मौलाना के फौज पर इतराज पर शदीद अफसोस है, बस यही कहना है कि, अब सुने, मौलाना अगर जर्नैलों ने कुछ किया न होता तो उनको इतने मेडल न मिलते जो ये अपनी वर्दी पर फख्र से सजाते हैं। मौलाना इतने मेडल कहां से आ गए अगर इन्होंने कुछ नहीं किया? कितने मेडल होते हैं, चौनिया ठनिया, टेंशन, वो तो यानी कुछ किया तो मिले हैं उसके अलावा। और इतने प्लॉट और जमीनें न मिली होती, अगर इन्होंने 19 मुल्क फतह न किए होते तो इतने प्लॉट और जमीनें मुरब्बे बखर में गए, हर मुरब्बा जर्नल, हर मुरब्बा लइये में गए, हर मुरब्बा जर्नल बंदे बिठाए हुए हैं। अच्छा जी, इतने प्लॉट और जमीनें न मिली होती, ये लोग अपनी कामयाबियों को ढंढोरा नहीं पीटते, चुप करके लगे रहते हैं। एक मुल्क फतह, दूसरा फतह, तीसरा फतह, चुप करके खिस्मत करते रहते, जहाद फी सबीलिल्लाह जी। ऐसी ट्रेनिंग लेते रहते हैं कि सर्विस में या रिटायर होकर हर सिविल इदारा, महकमा और अथॉरिटी संभाल सकें, चुप करके तरबियत लेते रहते हैं। हफीजुर रहमान कहते हैं, मेजर जनरल चेयरमैन पीटीए, कि मुझे नहीं पता कि कौन सी मोबाइल कंपनी कितने पैसे ले रही है। तो क्या पता होगा हफीजुर रहमान को? यानी ये मेजर, इसने कभी पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, मोबाइल, ये सिस्टम, ये टैक्सेस पढ़ा होगा? चेयरमैन है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की, इतनी दाढ़ी है, मुच्छा चाटे, नमाजी परहेजगार है, कहते मुझे नहीं पता कितना टैक्स ले रही है कौन सी कंपनी। हर किसी का अपना पाकिस्तान है, प्राइवेट स्कूल वालों का अपना पाकिस्तान है, मेडिकल स्टोर वालों का अपना पाकिस्तान है,
करियाना वालों का अपना पाकिस्तान है, हर किसी का अपना है। तो कहते मुझे तो नहीं पता। तो ये ट्रेनिंग लेते रहते हैं कि जो ही सर्विस में या सर्विस से बाहर। जी, अमेरिका में 100 कंपनियां कायम न करते, खामोशी खामोशी खामोशी, जिक्र, इबादत, रोजे। अमेरिका में 100 कंपनियां कायम न करते, ऑस्ट्रिया में जजायर न होते, चुप और चुप, सारी सारी रात मुसल्ला, सारी सारी रात। दुबई में जायदादें न होती 13 जर्नैलों की, अभी दुबई लीक्स आई 13 जर्नैलों की, चुप, इबादत, रोजा, दिन को रोजा, रात को इबादत, और घोड़े की पीठ पे कभी क्वेटा, कभी पेशावर, कभी तीरा, कभी वजीरिस्तान, कभी ज़ुरगोन, कभी लोरालाई, घोड़े डग 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 डग, चुप, बिल्कुल चुप, चुप करके किसी को नहीं बताते। जी, दुबई में जायदादें न होती, मेहनती लोग हैं, इनकी कदर करें, यूं सरेआम जलील और रुसवा न करें। मौलाना बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े इबादत गुजार, इतने इबादत गुजार, पूरी पूरी रात रोते हैं कौम की हालत पे, कश्मीर की हालत पे, बलूचिस्तान की हालत पे, धाड़े मार मार के रोते हैं। और लोग जाते हैं कमरों में कि सर बस करें, बस करें, इतना न रोएं, आपका नूर चला जाएगा। बहुत रोते हैं, बहुत इबादत करते हैं। फिर अमेरिका में कंपनियों का पता करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पता करते हैं कि कौन सी सीट खाली हो रही है रिटायरमेंट के बाद। ये आप ऐसा न करें। बड़ी आजकल गेम डली हुई है मौलाना फजलुर रहमान। आपको पता है कि 3 ट्रेंड टॉप कर रहे हैं ट्विटर पे फजलुर रहमान। ये ऐसे नहीं है, ये सारा जर्नैली मंसूबा है, सारा। जर्नैल अगर आपको कहे ना कि 5 नमाजें फर्ज हैं, आप शक किया करें कि ये कोई चक्कर है, एक कोई चक्कर है। खलील जिब्रान ने कहा, उसने बताया, मैंने मान लिया, उसने जोर दिया, मुझे शक हुआ, उसने कसम उठाई, मैं समझ गया कि झूठ है। ये खलील जिब्रान ने कहा है। ये जो बात कहें उसके उलट, जो बात, मेरे अजीज हम वतनों गलत है, हम तो अजीज नहीं है इनको, वरना हमारी ये हालत होती, ये हालत होती। इसी तरह फजलुर रहमान बड़ा काम करे उसने उलट करो। 26वीं तरमीम अभी देख लें, सारे लोग पहुंचे हुए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सूद खत्म करो, लोगों को पर्दे करवाओ, लड़कियों के बुर्के पहनवाओ, और ये फिर वोट दे दिया। ये एक ही चट्टे बट्टे, एक ही उठा रहे हैं जर्नलिस्ट को इमरान के मुकाबले में। आप देख नहीं रहे कि फजलुर रहमान डिस्कस हो रहा है। फजलुर रहमान कभी पंजाब से सीट लियो, कभी सिंध से सीट लियो, कभी बलूचिस्तान के किसी शहर से, वो उधर नहीं पशीन और किला अब्दुल्ला, उधर नहीं, शहर से, KPK से सफाया। सिंपल सी बात है, जर्नैलों ने मखसूस सीटें दी, अपनी सालियां, अपनी रिश्तेदारें वापस कर दे, फॉर्म 47 वापस कर दे। नूर आलम फॉर्म 47 पे जीता है, MNA है ऐसी पार्टी का। इसका बाप इसको कमरे से निकाल देता था कि बाहर अपोजिशन को जाके बातें बताता है, पैसे लेता है। ये सारा जर्नैली मंसूबा है, सारा। क्योंकि जो भी एस्टेब्लिशमेंट को पता है हमें गालियां देगा ना, हमारे खिलाफ जाएगा, मशहूर हो जाएगा। जो भी कुतूब जो ऐसे हैं, तो इसको कहा गया है कि शाबाश शाबाश, ये उठ गया। अब यानी 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा, मामलात खराब होंगे, वो बच्चे मदरसों वाले वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर जर्नैल मर्जी का सेटअप बनाएंगे, इमरजेंसी लगाएं, मार्शल लॉ लगाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, क्योंकि फजलुर रहमान को हिस्सा तो मिला नहीं।
PDM کا سب سے بڑا لانتی کردار یہی تھا، اسی نے بنائی تھی، اس نے افطاریاں کی باجوہ کے پاس، اور وہاں پہ کہتا تھا سپرائٹ ڈائٹ منگائیں، سپرائٹ ڈائٹ منگائیں، وہاں یہ ڈائٹ پیتا تھا سپرائٹ۔ تو اب کیا ہو گیا ہے؟ ایک سہیل آفریدی اور مولانا کو ایک کرنا، یا سہیل آفریدی کو ہٹانا اور مولانا کو لانا، KPK میں اس کو سپیس دینا، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں نا PTI والے KPK میں، سہیل آفریدی، گنڈا پور، جنید اکبر، بیرسٹر گور، تو اگلے الیکشن میں اگر عمران خان باہر نہیں ہوتے تو KPK بھی ان کو نہیں ملے گا، نہ ملنے دیا جائے گا، کہ آپ جگہ بنائیں۔ گلگت میں حکومت نہیں بنا دی، ابھی کشمیر میں نہیں بنا کے دیں گے، مولانا کو کہا ہے کہ ادھر، کیونکہ مولانا گھر سے کھا رہا ہے، گھر سے کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، کوئی نہ سرکاری گھر ہے، نہ ڈرائیور ہے، نہ میٹھی لسی ہے جو 42 لاکھ کی یہ ڈکار گیا تھا۔ یہ مکمل جرنیلی منصوبہ ہے، مقدمہ بھی درج، زاہد گشکوری کہہ رہے ہو گیا۔ اب فائق صاحب کہتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کہ یہ گرفتار بھی ہوگا کھلے عام، پھر مسئلے بنیں گے۔ اچھا، علی ڈار پس منظر میں چلا گیا، رضا ڈار، علی ڈار چلے گئے نا پس منظر میں، بلوچستان کا مسئلہ پس منظر میں چلا گیا، مولانا آ گیا، ہر طرف مولانا۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، نہ جرنیلوں پہ اعتبار کرنا ہے، نہ مولانا پہ اعتبار کرنا ہے، یہ سارا فکس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب قوم کو پتہ ہے، اب یہ عمران کے مقابلے میں یہ اس شخص کی کیا اوقات ہے، جس کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے، جس کے بارے میں جو شہداء کی زمینیں رگڑ گیا مشرف سے لے کر، جس کے احساسوں کو کوئی نہیں پتا، جس کا بیٹا PDM دور میں اربوں کی نوکریاں بیچ گیا، پتہ ہے، ہر کسی کو پتا، فائلیں پڑھی ہیں، وہ سٹینڈ لے سکتا ہے، وہ بھی جرنیلوں سے، سارا فکس ہے۔ لیکن رضا ڈار پس منظر میں چلا گیا، بلوچستان پس منظر میں چلا گیا، KPK پس منظر میں چلا گیا، کشمیر کو پس منظر میں دھکیلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے وہ جرنیلی منصوبہ ہے۔ فضل الرحمان پہ آپ نے نہیں جانا، چاہے مقدمہ ہو، چاہے گرفتار ہو، چاہے اس کو سوٹے پڑے، اچھی بات ہے سوٹے پڑے، صحیح جسم ہے، ذرا سوٹا صحیح لگے گا، پڑے، لیکن یہ سارا فکس ہوگا، سارا۔ یہ جو ٹویٹر پہ اتنی پارٹی ہے کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرے، سارے بھائی لوگ کر رہے ہیں، فضل الرحمان کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹرینڈ بنانے میں، 3 ٹرینڈ چل رہے ہیں جی۔ ٹرینڈ بنانا کوئی آسان ہے؟ وہ تو عمران خان کا بنتا ہے، فضل الرحمان کے 3 چل رہے ہیں ٹرینڈ، کون بنوا رہا ہے؟ بھائی لوگ، ان کے برتی کیے ہوئے بندے، وہ بنوا رہے، ورنہ اس کی پارٹی کے لوگ کرتے ہوں گے استعمال، وہ مدرسے والے بچے۔ تو یہ بھی کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، بات نہیں ماننی، فضل الرحمان۔ جرنیلوں کا تو پہلے انجینئر مرزا نے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں، غلط بیانی کریں گے، لیکن خاموشی سے کام کرتے ہیں، تقویٰ، روزہ، رونا، گڑ گڑانا، آخرت کی فکر کرنا، دنیا کو مچھر کا پر سمجھنا۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔